Okay. So what command we are going to see is we are going to see zip command. So normally let's create some files. Okay, let's go to desktop directory. Okay. Okay, you know how to remove all the files. RM-R star will remove all the files. Okay, let's create multiple files. Okay, multiple files create panna. Okay, so touch a file f curly bracket 125.txt. Let's create 5 file. Okay, so I can the f1.txt, f2.txt, f3.txt, f4.txt, f5.txt. And I can multiple files on the create. So in the files, zip panna. So normally the files share panna. Or file share panna. As you know, you can just put it in the zip file, zip panni, compress panni, share panna. Normally, you know, in Windows, how will be zipping? Just in all files select. In Windows, we'll be selecting all these files. You will right click பண்ணி zipங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், கம்ப்ரஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணா எனக்கு இந்த என்டையர் ஃபைல்ஸ் வந்து zip ஆயிடும், right? Okay, but in Linux how to do is zip command. So just check for zip command. zipங்கிற command இருக்கா பாருங்க. So we have zip command. See, we have zip command. So now what we can do is you can use zip command. You can just mention the zip file name. உங்க zip file name என்ன நேம் இருக்கும், நீங்க ஜெனரேட் பண்ற zip file name என்ன இருக்குன்னு போணும். So let's keep it as file.zip. Then என்னென்ன ஃபைல்ஸ்லாம் zip பண்ணணும், I want to zip entire files. So அப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், star.txt. already நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். star என்ன பண்ணும், star will select all the files which ends with .txt. star will select all the files which is ends with .txt. அப்ப இந்த எல்லா files நான் select பண்ணி and just archive பண்றேன். archive நமக்கு தெரியும், ஒரு ஃபோல்டர்ல போட்டு zip பண்றதா, it's called archive. See, it's archived. You can check, see, file.zip. அப்ப இதுக்குள்ள தான் எல்லா ஃபைல்ஸும் பிரசன்டா இருக்கு. Let's remove all these files. rm_star.txt. எனக்கு எல்லா ஃபைல்ஸும் remove ஆயிடும். I have only my zip file. Okay, so okay. இந்த zip file குள்ள என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு what command we use. Okay, what are the files are present inside this zip command? எப்படி செக் பண்றது? Let's see. Zip -sf. -sf stands for show files. Okay, -sf stands for show files. And the zip file name file.zip. இப்போ இந்த -sf ங்கிற ஆர்குமெண்ட் என்ன பண்ண அப்படின்னா, இதுக்குள்ள என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு காமிக்கும். See, என்னென்ன ஃபைல்லாம் ஆர்கைவ் ஆயிருக்கு, f1, f2, f3, f4, f5. இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் எனக்கு ஆர்கைவ் ஆயிருக்கு. So what I do, let's create a new file. Touch sample.txt. Let's create a new file called sample.txt. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, I have this file. இந்த ஃபைலை வந்து நான் இந்த file.zip எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாமே, இந்த file.zip எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அகைன் நான் zip பண்ணாமே எப்படி ஆட் பண்றது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த file.zip அப்படியே தான் இருக்கு. இந்த புது ஃபைலை எப்படி டைரக்டா இந்த zip-குள்ள ஆட் பண்றது? நீங்க ஒரு புதுசா ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைலை டைரக்டா எப்படி zip ஃபைலுக்குள்ள ஆட் பண்றது? சிம்பிள், zip file.zip zip file name sample. Okay, zip file name sample.txt. அப்போ இந்த புது ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு இந்த zip ஃபைல ஆட் ஆயிடும். See, added zip sample.txt. செக் பண்ணலாம் உள்ள ஸ்டோர் ஆயிருக்காங்க, zip ஆயிருக்காங்க. லைக் zip show file.zip. See, here f1.txt, f2.txt, f3.txt, f4.txt, f5, sample.txt. Clear? Got it? So this is how it works. Okay. அதே மாதிரி இந்த zip file குள்ள இருக்க ஏதாவது ஃபைல் நீங்க ரிமூவ் பண்ணணும். If you want to remove any of the files which is present in the zip file, எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா zip. Okay. You can go for zip -d. So -d will delete the file. Okay, I'll delete the sample.txt from file.zip. See? Okay, I'm just using file.zip, then sample.txt. Okay, sample.txt. See? Deleted sample.txt from this zip file. Check pannalam. Zip show files file.zip.
See, sample.txt archive kulla illa. Okay, fine. Let's remove this too. Okay. Like, let's see how to extract. Okay. இப்போ நம்ம archive பண்ணதை எப்படி நம்ம extract பண்ணலாம் பார்க்கலாம். So you have to use a command called unzip command. You have to use a command called unzip command file.zip. So இந்த command நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த zip file இருக்க எல்லாமே extract ஆயிடும். See, everything is extracted. LSC, everything is extracted. Let's delete this zip file. Zip fileங்கிறது ஒரு ஃபைல் தான். Zipங்கிறது ஒரு ஃபைல் தான். So you can use rm command to delete the zip file. Got it? Okay. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா sometimes இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து சென்சிட்டிவ் டேட்டா இருக்கு. சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபைல்ஸ்ல சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஜிப் பண்ணும்போது ஒரு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிடுங்க அந்த ஜிப் ஃபைலுக்கு. ஏன்னா நீங்க ஜிப் பண்ணும்போது பாஸ்வேர்டு எதுவுமே செட் பண்ணல, எந்த அத்தான்டிகேஷனும் இல்லை அப்படின்னா உள்ள அந்த ஜிப் ஃபைலுக்குள்ள ஒரு சென்சிட்டிவ் டேட்டா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க யாருக்காச்சும் அந்த ஜிப் ஃபைல் ஷேர் பண்றீங்க. அப்போ ஷேர் பண்ணும்போது யாராச்சும் வந்து அந்த ஜிப் ஃபைலை கேப்சர் பண்ணி அது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா they can get the sensitive data. கரெக்டா? ஏன்னா அந்த ஃபைல்ல வந்து எந்த அத்தான்டிகேஷனும் இல்லை, எந்த ஒரு பாஸ்வேர்டும் செட் பண்ணல. ஸோ யார் வேணா என்ன பண்ணிக்கலாம், they can unzip it. Clear? யார் வேணா வந்து anyone whoever want they can easily unzip it. ஈஸியா unzip பண்ணிக்கலாம். அப்போ அந்த zip ஃபைலை செக்யூர் பண்றதுக்கு, ஓகே, அந்த zip ஃபைலை செக்யூர் பண்றதுக்கு what I'm doing is I'm adding password to the zip file. What I'm doing, I'm adding password to that zip file. So எப்படி password add பண்றது பார்க்கலாம். Zip okay, zip -e will encrypt. That means it will set a password. Okay, so -e file.zip. okay, என்னென்ன ஃபைல்ஸ் zip பண்ணுமோ அதை மென்ஷன் பண்ணிக்கணும். அப்போ எனக்கு இது எல்லா ஃபைல்ஸ் star.txt select star.txt. that means .txt ல இருக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் செலக்ட் பண்ணி அதை zip பண்ண with encryption password set பண்ணு. See, it's asking for password 1 2 3 4. Let's get some password. That's all. So it's got encrypted. That means password is got set. So let's remove this one. Okay, let's try to extract. இப்போ நம்ம இதை extract பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். Unzip. யாராச்சும் extract பண்ண ட்ரை பண்றாங்கன்னா it's ask for password. See, it's ask for password. நீங்க password கொடுத்தாலும் see incorrect password உங்களுக்கு extract ஆகும். நீங்க பாஸ்வேர்ட் கரெக்டா கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது. This is one of the security for your zip file if you have your sensitive data inside your zip file. Okay, so zip. Okay, let's try to unzip file.zip. Okay, let's enter the password. That's all. So see, extracted. Got it? Clear? Okay, any doubts? Okay, fine. Okay, let's delete everything. Okay, let's delete this zip file. Okay, Linuxல zip யூஸ் பண்ணுவாங்க, but most probably they will use a tar. Zip மாதிரி we have tar. Zipல என்ன அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா zip பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபைலும் கம்ப்ரஸ் ஆகும், ஆர்கைவ் ஆகும். ஆர்கைவ்னா எல்லாமே ஒரு ஃபைலுக்குள்ள போட்டு ஒரு zip பண்றதா ஆர்கைவ். அப்ப ஆர்கைவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபைல்ஸ் கம்ப்ரஸ் ஆகும். கம்ப்ரஸ் ஃபைலோட சைஸ் குறையும். பட் when it comes to டார்னு இருக்கு. டார் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஃபைலை கம்ப்ரஸ் பண்ணாமே, ஃபைல்ஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணவே நீங்க ஆர்கைவ் பண்ணலாம். பிளஸ் டார் யூஸ் பண்ணி if you want, okay, if you want, what you can do, you can compress it using tar. So நீங்க tar யூஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணாமே ஆர்கைவ் பண்ணலாம், டார் யூஸ் பண்ணி நீங்க கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஆர்கைவ் பண்ணலாம். ஸோ மோஸ்டா லினக்ஸ்ல tar தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Let's see how to use tar to archive these files. tar -xf. X stands for, sorry, not -xf, CF. -cf. -c argument stands for create. -c stands for create. F stands for file. So create file. அப்ப tar என்ன பண்ணும்? Create file means create a tar file. So என்னென்ன ஃபைல் அது மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். star, okay, முன்னாடி அந்த டாரோட ஃபைல் நேம் மென்ஷன் பண்ணும். ஓகே, டாரோட ஃபைல் file.tar. file.tar ன்னு எனக்கு ஒரு டார் ஃபைல் கிரியேட் ஆகும். அதுக்குள்ள என்னென்ன ஃபைல்ஸ் ஆர்கைவ் பண்ணணும்,
star.txt. இந்த எல்லா ஃபைல்ஸும் செலக்ட் பண்ணி file.tarல archive ஆயிடும். Okay, create a archive. See, you got it. File.tar. Let's remove everything. Okay, we got file.tar. Got it? Clear? Okay. If you want to extract it, if in the tar file extract பண்ணனும் simple tar -x stands for extract. -x stands for extract. F file name, tar file name, that's all. See, okay, extracted. See, now it's extracted. Okay, fine. There is another option. Okay, I'll show you. Let's remove this one tar file. Yeah. Okay, good. இப்போ நார்மலா நீங்க நல்லா க்ளோஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் டார் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே தெரியாது. ஓகே, லைக் நான் டார் ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன், அப்போ அது ஆர்கைவ் ஆகுதா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஃபோர் கிரவுண்ட், இது வந்து ஃபோர் கிரவுண்ட் சொல்லுவாங்க. நீங்க இங்க என்ன பாக்குறீங்களோ, ஓகே, whatever you see here, this is called as foreground. Okay, whatever you see here, this is called as foreground. ஓகே, அப்ப என்ன நீங்க பாக்குறீங்களோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஃபோல்டர். ஓகே, அப்போ நீங்க இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எதுவுமே ஃபோர் கிரவுண்ட்ல இருக்காது, எல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல நடக்கும். இந்த கமாண்ட் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எதுவுமே என்ன நடக்குது, ஆர்கைவ் ஆகுதா எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது. எல்லாமே பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸா ரன் ஆகும். ஆர்கைவ் ஆகலாம், அந்த ஹிஸ்டரியில பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகும். சி, ஏதாவது ஃபோர் கிரவுண்ட்ல தெரியுதா பாருங்க, ஒண்ணுமே தெரியல, பட் ஆர்கைவ் ஆயிடுச்சு. சி, இட்ஸ் காட் ஆர்கைவ். Okay, let's remove this one. Okay, இப்போ எனக்கு foreground பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடக்குதோ அது எனக்கு foregroundல தெரியணும். பேக்ரவுண்ட்ல எனக்கு என்ன நடக்குதோ அது எனக்கு foregroundல தெரியணும் அப்படின்னா சிம்பிள் tar -cf -b. ஓகே, -b நீங்க எங்க சேர்த்துக்கலாம், b stands for verbose mode. verbose modeனா என்னன்னா பேக்ரவுண்ட்ல நடக்கிறது foreground, உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடக்குதோ அது foregroundல ஷோ பண்ணும். So that's called CVF. B stands for verbose mode. So create பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடக்குதோ அது foregroundல காமிக்கும். So file star.txt. Clear? Got it? So enter கொடுக்குறேன். See, so பேக்ரவுண்ட்ல இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் ஆர்கைவ் ஆகுது. Okay, let's remove this one star. இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது கூட பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடக்குதோ நீங்க ஃபோர்கிரவுண்ட்ல பார்க்கலாம். எப்படின்னா டார் எக்ஸ்ட்ராக்ட் என்னது எக்ஸ், வி ஃபார் பேக்ரவுண்ட்ல என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதோ நீங்க ஃபோர்கிரவுண்ட்ல போகலாம். தட்ஸ் கால்ட் verbose mode. F file.tar. கிளியர்? ஸோ அப்போ பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடக்குதோ யூ கேன் see in the foreground. See, extract ஆயிடுச்சு. கிளியர்? This is how it works. If not, நான் எல்லாமே delete பண்ணிக்கிறேன். So clear? Good. சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இன்டர்நெட்ல இருந்து ஓகே, so open Chrome. Okay, sorry, let's go. Okay, let's go to this website, Tomcat download website போறேன். இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு இந்த tar file, can you see this tar file? இந்த tar file நான் டவுன்லோட் பண்ணேன். Okay, I'm going to inside this website. இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு I'm going to download this tar file. Okay, let's see how to download this tar file. இது பார்க்கலாம். Okay, ஓகே, நார்மலா இதே மாதிரி டார் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணுவோம். GUI, இது உங்களோட விண்டோஸ், இது ஒரு GUI ப்ரௌசர். நீங்க டவுன்லோட் பண்ணா கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும். இட்ஸ் டவுன்லோடிங். கிளிக் பண்ணாலே எனக்கு டவுன்லோட் ஆகும். ஸோ பிஹைண்ட் தி சீன் இந்த tar.gz பின்னாடி ஒரு லிங்க் இருக்கும், காப்பி லிங்க் அட்ரஸ். இந்த லிங்க் தான் டவுன்லோட் லிங்க் சொல்லுவாங்க. ஓகே, திஸ் லிங்க் இஸ் கால்ட் அஸ் டவுன்லோட் லிங்க். இப்போ இந்த டவுன்லோட் லிங்க் நான் என்டர் பண்றேன்னா எனக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் போகும். ஓகே, Tomcat சர்வருக்கு ரிக்வெஸ்ட் போகி எனக்கு என்ன ஆகும், ஃபைல் டவுன்லோட். see it's downloading. see again it's downloading. So you can see here, expect. Okay,
See, I'll do again. See, request boy. Request boy, download. Clear? Got it? See, okay, fine. See, request boy. Okay. See, get request. Request boy, get download. Okay, fine. So, this is the download link. இப்போ இந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம CLI டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஓகே, லிங்க் யூஸ் பண்ணி எப்படி CLI டவுன்லோட் பண்றது பார்க்கலாம். ஸோ எனக்கு அந்த லிங்க் வேணும். எனக்கு நான் லிங்க்குக்காக ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் எனக்கு இங்கேருந்து லிங்க் காப்பி பண்ண முடியாது. விண்டோஸ்லேருந்து லினக்ஸ்க்கு நான் லிங்க் காப்பி பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு எனேபிள் சம் கிளிப்போர்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஃபயர்ஃபாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஃபயர்ஃபாக்ஸ். ஸோ ரியல் டைம்ல உங்களுக்கே தெரியும், லிங்க் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க ப்ரௌசர்ஸ்லாம் இருக்காது, ஒன்லி CLI தான் இருக்கும் சர்வர்ஸ்ல. கிளியர்? Let's open the Firefox. Okay, so let's open Tomcat. Okay, Firefox is already running. Let's see. Tomcat. Okay, let's go to download. Okay, let's copy this tar file link. So open terminal. Okay, so let's go to desktop. Okay, let's download it. அப்போ லிங்க்ல இருந்து ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணோம். From a link, if you want to send a HTTP request and download a file, you'll use a command called WGET command. So WGET command யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு ரெக்வெஸ்ட், ஒரு லிங்க்குக்கு ஒரு ரெக்வெஸ்ட் அனுப்பிச்சு நீங்க அந்த ஃபைல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். Let's paste the link. Okay, so now what happened is WGET command will send a HTTP request and download this file. See, can you see HTTP request send பண்ணி அந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. Clear? So WGET command is used to send a HTTP request. From that HTTP request will be sending to the server, and the link மூலமா அந்த server send பண்ணி it will download that file. See, your tar file got downloaded. Clear? So now what you can do, now you can extract it. Tar. Okay, tar -xbf. Am I right? Extract பண்றதுக்கு இந்த command Apache Tomcat. See, so verbose mode போட்டிருக்கேன். பேக்ரவுண்ட்ல என்ன நடக்குமோ அது எல்லாமே ஃபோர்கிரவுண்ட்ல காமிக்கும். See, it is extracted. இப்போ நீங்க CD போட்டு Apache Tomcat பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா ஃபைல்ஸும் இங்க இருக்கும். Clear? Got it? Okay, let's move to next one. So this is how you can use tar, and you can use it to archive. Clear? Okay, fine. So let's go to next concept called user management. எப்படி வந்து ஒரு யூசர்ஸை ஆட் பண்றது.
ஓகே, எப்படி வந்து ஒரு யூசர்ஸை நம்ம இந்த லினக்ஸ்ல ஆட் பண்றது? பிகாஸ் ஒரு ஓஎஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இட் கேன் பி விண்டோஸ் ஓஎஸ் ஆர் இட் கேன் பி லினக்ஸ் ஓஎஸ். யூ கேன் ஆட் மல்டிபிள் யூசர்ஸ். கரெக்டா? ஒரு ஓஎஸ்ல மல்டிபிள் யூசர்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, அப்போ எப்படி இதுல வந்து மல்டிபிள் யூசர்ஸ் ஆட் பண்றது? ஸோ டிஃபால்ட்டா இதுல என்னென்ன யூசர்ஸ் இருக்கிறது எப்படி பார்க்கறது? இந்த லினக்ஸ் ஓஎஸ்ல டிஃபால்ட்டா என்னென்ன யூசர்ஸ் இருக்காங்கன்னு எப்படி பார்க்கறது? உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது எஸ்ஆர் டெக்ஆப்ஸ்ல ஒரு யூசர் இருக்கும், ரூட்னு ஒரு யூசர் இருக்கும். பட் இது தவிர்த்து என்னென்ன யூசர்ஸ் இருக்காங்க பார்க்கலாம். ஓகே, there is a file called passwd. ஓகே, passwd ன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு. அந்த ஃபைல்குள்ள போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், என்னென்ன யூசர்ஸ்லாம் கிரியேட் ஆயிருக்கோ அது எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, etc அந்த passwd ஃபைல் etc டைரக்டரிக்குள்ள தான் இருக்கும். ஸோ etc passwd. ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் எல்லாமே etc குள்ள தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு யூசரை ஆட் பண்றீங்க, அது என்ன கான்ஃபிகரேஷன். ஒரு யூசரை ஆட் பண்றது கான்ஃபிகரேஷன், ஒரு யூசரை ரிமூவ் பண்றது கான்ஃபிகரேஷன், ஒரு யூசரை மாடிஃபை பண்றது கான்ஃபிகரேஷன். இந்த மாதிரி எல்லா கான்ஃபிகரேஷன் டீடைல்ஸ் எல்லாமே etc டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கும். ஸோ passwd இந்த ஃபைல்குள்ள தான் என்னென்ன யூசர்ஸ்லாம் இந்த ஓஎஸ்ல கரெக்டா இருக்காங்கன்னு காமிக்கும். என்னென்ன யூசர்ஸ் இருக்காங்க? எஸ்ஆர் டெக்ஆப்ஸ்னு ஒரு யூசர் இருக்காங்க, டிசி டம்ப்னு ஒரு யூசர் இருக்காங்க, எல்லாம் சிஸ்டம் கிரியேட்டட் யூசர்ஸ். இங்க பாக்குறது எல்லாமே உங்க ஓஎஸ் கிரியேட்டட் யூசர்ஸ். ரூட் யூசர் இருக்காங்க, பின் யூசர் இருக்காங்க, டீமான் ஒரு யூசர் இருக்கு, ஷட் டவுன் பண்றதுக்கு ஒரு யூசர் இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி நிறைய யூசர்ஸ் இங்க இருக்கு. ஓகே, இது எல்லாமே சம் யூசர்ஸ் ஆர் யார் சிஸ்டம் கிரியேட்டட் யூசர், மீன்ஸ் ஓஎஸ் கிரியேட் பண்ண டிஃபால்ட் யூசர்ஸ். கிளியர்? இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றது பார்க்கலாம். இப்போ கரெக்டா நம்ம என்ன யூசரோ லாகின் ஆயிருக்கோம். லாகின் SR TechOps user. Okay, இப்போ let's try to create new user. Useradd. This is a command to create new user. இந்த command யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு new user create பண்ணிக்கலாம். Okay, using this command you can create a new user. So useradd, let's create a new user called Arni. Okay, let's create a new user called Arni. Okay, இப்போ நான் enter கொடுத்தா அப்படின்னா a new user called Arni will be created. Okay, when I give enter, a new user called Arni will be created. Okay, so but எனக்கு error வரும். See, I'm getting an error. Okay, because permission denied. Okay, permission denied. So what is happening is என்னால user Arni create பண்ண முடியல. Okay, why? Because permission denied. எதனால இந்த permission denied வருது அப்படின்னா because of root user. இங்க வந்து ரூட் யூசர்னு ஒரு யூசர் இருக்காங்க. அந்த யூசரால மட்டும் தான் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் பண்ண முடியும். ஓகே, எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ், இட் கேன் பி ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஆக்டிவிட்டீஸ், டாஸ்க் எல்லாமே ரூட் யூசரால தான் பண்ண முடியும். ஓகே, லெட்ஸ் கோ அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் தட் கான்செப்ட். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, ஸோ ஒரு ஓஎஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா we have two users. Okay, when it comes to OS, we have two users. One is root user. Okay, another one is normal user. So normal in the concept எதுக்கு அப்படின்னா, let's consider your company. We are working in a company. உங்க கம்பெனில எல்லாருக்குமே எல்லா பவர் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபவுண்டருக்கு என்ன பவர் இருக்கோ, ஒரு சிஇஓக்கு என்ன பவர் இருக்கோ, அது எல்லாருக்குமே இருக்குமா? டேம் ஷுவர் இருக்காது. ஏன்? ஒருவேளை கம்பெனில எல்லாருக்குமே எல்லா பவர் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? They can misuse the permissions, they can misuse the controls, etc. அவங்க அந்த ப்ரிவிலேஜஸை மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியும். எல்லாருக்குமே எல்லா பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டா, சிஇஓ லெவல், ஃபவுண்டர் லெவலில் நம்ம எல்லாருக்குமே எல்லா ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டா they can misuse that access. கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் ஓஎஸ் லெவல்ல ஒரு நார்மல் யூசர் இருக்காங்க. ஒரு நார்மல் யூசருக்கு போயிட்டு நான் எல்லா ஆக்சஸும் கொடுக்குறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு யூசர் ஆட் பண்றது, ஒரு யூசர் ரிமூவ் பண்றது, ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றது, ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரிமூவ் பண்றது, இது மாதிரி எல்லா பெர்மிஷனும் ஒரு நார்மல் யூசர் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? they can misuse it. என்ன மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம்? ஒரு நார்மல் யூசரால ஒரு யூசரை டெலிட் பண்ண முடியும், ஒரு நார்மல் யூசரால ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெலிட் பண்ண முடியும், ஒரு இம்ப்ராப்பர் வைரஸான சாஃப்ட்வேர் மால் வேற இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ கம்பெனிஸ்ல என்னைக்குமே என்ன ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ். எவ்ரி கம்பெனி வில் ஃபாலோ கான்செப்ட் கால்ட் லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ். லீஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தருக்கு வந்து எவ்வளவு கம்மியா ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு கம்மியா ஆக்சஸ் கொடுப்பாங்க. என்னைக்குமே ஹை லெவல் ஆக்சஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, என்னைக்குமே ஹை லெவல் ஆக்சஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு எவ்வளவு கம்மியா
ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கம்மியா ஆக்சஸ் கொடுப்பாங்க. they don't give high level access. அதே மாதிரி தான் ஒரு ஓஎஸ்ல நிறைய நார்மல் யூசர் இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே எல்லா பெர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. எவ்வளோ கம்மியா அவங்களுக்கு என்ன தேவை, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன, அவங்களோட டே டு டே டாஸ்க் என்ன, அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் what they will do, they will give the permission. அப்போ ரூட்னு ஒரு யூசர் இருப்பார். ஏன்னா ஃபவுண்டருக்கு எல்லா பெர்மிஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி ரூட்னு ஒரு யூசர் இருப்பாரு. அந்த யூசருக்கு எல்லா பெர்மிஷன் இருக்கும். ஒரு யூசர் ஆட் பண்றது, ஒரு யூசர் டெலிட் பண்றது, எல்லா பெர்மிஷனும் ஒரு ரூட் யூசருக்கு இருக்கும். அப்போ நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும், இல்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to switch to root user. பட் ஒரு நார்மல் யூசருக்கும் லிமிடெட் ஆக்சஸ் தர முடியும், ரூட் ஆக்சஸ். ஒரு நார்மல் யூசருக்கும் லிமிடெட் ரூட் ஆக்சஸ் கொடுக்க முடியும். லேட்டரா பார்க்கலாம். ஓகே, வை? பிகாஸ் உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு நார்மல் யூசர் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம். அப்ப ஒரு நார்மல் யூசர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட போயிட்டு நம்ம ரூட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஷேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ரூட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், எல்லாமே பண்ண முடியும். கரெக்டா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த நார்மல் யூசருக்கு ஒரு லிமிட்டட் ஆக்சஸ் கொடுப்போம். சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ற மட்டும் நார்மல் யூசருக்கு ஆக்சஸ் கொடுப்போம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். திஸ் கான்செப்ட் வில் பி டீச்ட் இன் அப்கமிங் கிளாஸ். பட் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரூட் யூசருக்கு எல்லா பெர்மிஷன்ஸும் இருக்கும், எல்லா ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்கும். பட் நார்மல் யூசருக்கு எல்லா ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்காது. That's what I'm coming to say. Okay, அப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு யூசர் ஆட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். பட் வாட் ஹேப்பன், I'm logged as who am I, SRTCOS user. இந்த SRTCOS userக்கு யூசர் ஆட் பண்ற பெர்மிஷன்ஸ் இல்ல. ஓகே, what I want to do, I want to switch to my root account. Okay, root user account நான் switch ஆகும். SU root. Okay, SU root ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you will be switching to root user account. Clear? If you give SU root, you will be switching to root user account. So SU root. Okay, password. Let's give password. So root user password நான் என்ன செட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா just note it down. Okay, those who are using this OS, okay, which I share, the root user password is root 123. Okay, just note it down. What is the password of root user? Root 123. See, so currently I am logged in as root user. Okay, currently I am logged in as a root user. இப்போ என்னால என்ன பண்ண முடியும், ஒரு யூசரை ஆட் பண்ண முடியும். So user add. Okay, user add running. So you can check whether already running user இருக்காங்கன்னு நீங்க செக் பண்ணலாம். etc passwd. If you check, see running ஒரு யூசர் இருக்க மாட்டாங்க. ஃபில்டர் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். எப்படி ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கலாம்? So இதோட அவுட்புட் I already taught you. Okay, I didn't taught you pipe symbol. Okay, let's teach pipe symbol. நான் teach பண்றேன். Okay, so running யூசர் இல்ல. Let's try to create user add running. So அப்ப எனக்கு running சொல்லிட்டு ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும். ஓகே, ஃபைன். அரேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும். சி, கிரியேட் ஆயிடுச்சா? ஓகே, அந்த யூசருக்கு we have to set the password. அரேங்கிற யூசர் அக்கௌண்ட்டுக்கு we have to set the password. passwd. பாஸ்வேர்ட் என்னது? passwd means password. passwd arni. So அரேங்கிற யூசருக்கு I'm setting a password. So let's set the password for arni user. So see, I'm successfully configured password for earning user. Clear? இப்போ செக் பண்ணலாம், earning user create ஆயிருக்காங்க. எப்படி? cat/etc passwd. See, earning ஒரு user create ஆயிருக்கு. Clear? Fine. So நார்மலா ஒரு user account நீங்க create பண்ணணும். When you create a user account, என்னெல்லாம் create ஆகும் சொல்றேன். When you add a user, when you okay, when you add a user, என்னெல்லாம் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த யூசருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும். ஒரு யூசர் ஆட் பண்ணும்போது என்ன கிரியேட் ஆகும், ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும். அந்த யூசருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் கிரியேட் ஆகும். அந்த யூசர்னு ஒரு குரூப், லைக் வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் நான் லேட்டரா டீச் பண்றேன். பட் இப்போதைக்கு குரூப்ங்கிறது ஒரு வாட்ஸ்அப், அந்த யூசர்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப். எப்படி உங்களுக்குன்னு ஒரு குரூப் இப்போ ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்டா? இப்போ எல்லாரும் தெரியும், உங்களுக்குன்னு ஒரு குரூப் கிரியேட் ஆகும். உங்க வாட்ஸ்அப் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது நீங்க உங்களுக்கு ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பை டிஃபால்ட்டா ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த அக்கௌண்ட் இந்த யூசருக்கு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் கிரியேட் ஆகும். லேட்டரா நான் டீச் பண்றேன் வாட் இஸ் குரூப்ஸ், வாட் இஸ் பர்பஸ் ஆஃப் குரூப்ஸ். ஓகே, குரூப்ஸ் கிரியேட் ஆகும். தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தென் ஒரு ஹோம் டைரக்டரி. ஹோம் டைரக்டரி will be created. ஹோம் டைரக்டரினா அந்த யூசருக்கு ஒரு டைரக்டரி, ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகும். அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள தான் அந்த யூசரோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே சேவ் பண்ண முடியும். ஓகே, அந்த யூசருக்கு ஒரு ஹோம் டைரக்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கும்.
ஓகே, அந்த யூசருக்கு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோம் டைரக்டரி கிரியேட் ஆகும். இதுக்குள்ள மட்டும் தான் அந்த அர்னிங்கிற யூசரால அவங்களோட ஃபைல்ஸ், அவங்களோட டைரக்டரிஸ் எல்லாம் இந்த டைரக்டரிக்குள்ள தான் சேவ் பண்ண முடியும். அப்போ நீங்க யூசர் ஆட் பண்ணும்போது யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும், குரூப்ஸ் கிரியேட் ஆகும், ஒரு ஹோம் டைரக்டரி கிரியேட் ஆகும். செக் பண்ணலாமா? ஸோ எப்படி செக் பண்ணலாம்? யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு, cat/etc passwd. இந்த passwd ஃபைலுக்குள்ள என்ன ஒரு யூசர் நீங்க கிரியேட் பண்ணா கான்ஃபிகர், நீங்க என்ன கான்ஃபிகர் பண்ணணும் இந்த etc டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கும். நம்ம என்ன கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கோம்? யூசர் கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கோம். அப்போ passwd ஒரு ஃபைலுக்குள்ள கான்ஃபிகர் ஆயிடும். சரி, கிரியேட். அப்போ யூசர் அர்னிங் யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட். சூப்பர். நெக்ஸ்ட் குரூப் கிரியேட் ஆயிடும். ஸோ அப்போ குரூப்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு. ஓகே, குரூப்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு. அந்த ஃபைல் எங்க இருக்கும்? இடிசிக்குள்ள தான் இருக்கும். ஏன்? ஏன்னா குரூப்புங்கிறது கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கும். ஒரு குரூப் கிரியேட் ஆயிருக்கு, குரூப் கான்ஃபிகர் ஆயிருக்கு. அப்போ அதுவுமே இடிசிக்குள்ள இருக்கும். cat/etc குரூப்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அதுக்குள்ள என்னென்ன குரூப்லாம் கிரியேட் ஆயிருக்கு காமிக்கும். சரி, அருணின்னு சொல்லிட்டு அருணிக்குன்னு ஒரு குரூப் கிரியேட் ஆயிருக்கு. டைரக்ட் அருணிக்கு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோம் டைரக்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கு. பார்க்கலாமா? cd/home இதுக்குள்ள அருணிக்கு சொல்லிட்டு ஹோம் டைரக்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கு. சி எஸ்ஆர்டெக் ஆப்ஷனுக்கு ஒரு ஹோம் டைரக்டரி இருக்கு, அருணிக்கு ஒரு ஹோம் டைரக்டரி இருக்கு. சி காட் இட். ஸோ அப்போ ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட், ஒரு யூசர் நீங்க ஆட் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட் அண்ட் ஆல் வில் பி கிரியேட்டட். ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும், ஒரு குரூப் கிரியேட் ஆகும், ஒரு ஹோம் டைரக்டரி கிரியேட் ஆகும். everyone clear? Fine. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸிட் ஆயிடலாம். எக்ஸிட் ஆகி ஒரு என்ன யூஸராக இருக்கும், ஒரு நார்மல் யூஸராக ஸ்விட்ச் ஆகிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம அர்னி யூசருக்குள்ள ஸ்விட்ச் ஆகலாம். லெட்ஸ் ஸ்விட்ச் டு அர்னி யூசர். SU அர்னி. Let's give the password. See, now I switch to Arni user. See, sorry, who am I? Arni. So Arni ஓட home directory வைக்கலாம். home குள்ள போனீங்கன்னா Arni ஓட home directory இருக்கும். So cd Arni. So இங்க Arniயால any files you can create. Touch sample.txt. See, let's create a directory mkdir welcome. See, இப்போ நான் அப்படியே பேக் வந்துடுறேன். பேக் வந்துட்டு let's switch to userdel directory. cd userdel directory. See, permission denied. ஸோ அர்னிக்கு அவங்க டைரக்டரி யூஸ் பண்ண மட்டும் தான் பெர்மிஷன் தர, மற்ற டைரக்டரி, மற்ற யூசரோட டைரக்டரி அக்சஸ் பண்ண முடியாது. கிளியர்? காட் இட்? ஸோ திஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஓகே, இப்போ ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்ணணும், ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ அந்த யூசர் அக்கௌண்ட்டை எப்படி ரிமூவ் பண்றது? ஓகே, அந்த யூசர் அக்கௌண்ட்டை எப்படி ரிமூவ் பண்றது பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு நம்ம ரூட் யூசரா ஸ்விட்ச் ஆனோம். SU root. ஓகே, SU root. ரூட் யூசர் ஸ்விட்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ எப்படி ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் ரிமூவ் பண்றது அப்படின்னா etc passwd. சரி, இருக்கா யூசர் அக்கௌண்ட்? ஓகே, ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் வந்து டெலீட் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் டெலீட் ஆகும்? இது எல்லாமே டெலீட் ஆகும். ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் டெலீட் பண்ணும்போது இது எல்லாமே டெலீட் ஆகும். பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா I'm going to use a command called del user or user delete Arni. Okay, user del Arni. So I'm going to delete a user called Arni. Arniங்கிற யூசரை நான் delete பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ வாட் ஐ வில் டூ, இப்போ நான் இப்படி கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்னென்ன டெலீட் ஆகும் அப்படின்னா வாட் வில் டெலீட் இஸ், ஓகே, எனக்கு வந்து யூசர் அக்கௌண்ட் ரிமூவ் ஆயிடும். ஓகே, யூசர் அக்கௌண்ட் ரிமூவ் ஆயிடும், எனக்கு குரூப்பும் ரிமூவ் ஆயிடும். இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ண யூசர் டெல் கமெண்ட் யூஸ் பண்ண போனா யூசர் டெல் அர்னி யூஸ் பண்ணா எனக்கு யூசர் அக்கௌண்ட் டெலிட் ஆயிடும், குரூப்பும் டெலிட் ஆயிடும். பட் ஹோம் டைரக்டரி அப்படியே இருக்கும். சி லெட்ஸ் ஹோம் டைரக்டரி எனக்கு டெலிட் ஆகாது, இட் வில் பி ரிமைன் சேம். எனக்கு ஹோம் டைரக்டரி வில் ரிமைன் சேம். ஓகே, got it? ஓகே, கரண்டா அர்னி யூசர் வந்து லாக் அவுட் பண்ணல. அர்னி யூசர் அதாவது ப்ராசஸ் பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. அர்னி யூசர் லாகின்ல இருக்கு. லாகின்ல இருக்கும்போது எப்படி டெலிட் பண்ண முடியும் அக்கௌண்ட்டை? ஸோ லெட்ஸ் எக்ஸிட். சி அர்னி யூசரா இருப்பாரு. ஸோ அதுமே நான் லாக் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். சரி, இப்போ ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் ரூட் யூசருக்கு. இப்போ ட்ரை டு டெலிட் யூசர் டெல் அர்னி. சி அர்னிங்கிற யூசர் அக்கௌண்ட் டெலிட் ஆயிடும். cat/etc passwd. சி அர்னிங்கிற யூசர் அக்கௌண்ட் டெலிட் ஆயிடுச்சா? குரூப் டெலிட் ஆயிடும்.
see group delete ஆயிருக்கா but home directory அப்படியே தான் இருக்கும் cd/o see home directory அப்படியே தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா see இப்போ வந்து for example Arni வந்து she is working in a TCS company okay Arni is working in the TCS company okay so what happens she is moving to next company அவங்க வந்து இன்னொரு கம்பெனி மூவ் பண்றாங்க அப்போ Arni வந்து இன்னொரு கம்பெனி மூவ் பண்ணும்போது அவங்களோட ஆக்சஸ் ரிவோக் பண்ணிடணும் அவங்களோட அக்கௌண்ட் குரூப் எந்தெந்த குரூப்ல அவங்க இருக்காங்க இதுல போய் ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஏன்னா அவங்க இன்னொரு கம்பெனிக்கு போகும்போது இந்த ஆக்சஸ் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஓகே அப்ப நான் என்ன பண்ணேன் இந்த அக்கௌண்ட் குரூப்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் பட் அவங்களோட ஹோம் டைரக்டரியில அவங்க ஒர்க் பண்ண ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்கும்ல ரைட்டா அவங்க ஹோம் டைரக்டரியில கம்பெனி ரிலேட்டட் ஒர்க் பண்ண ஃபைல்ஸ்லாம் அப்ப நீங்க அதுவும் டெலீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாட் யூ டூ அப்ப இங்கெல்லாம் நாங்க ஒர்க் பண்ண அந்த முக்கியமான டேட்டாலாம் எரேஸ் ஆயிடும்ல அப்போ நான் userdel கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி யூசர் அக்கௌண்ட்டையும் குரூப்பும் டெலீட் பண்ணிக்கலாம் என்னோட ஹோம் டைரக்டரி சேஃபா இருக்கும் யாரோட ஹோம் டைரக்டரி அரணியோட ஹோம் டைரக்டரி நீங்க இதை பேக்கப் எடுத்துட்டு ஓகே நீங்க இதை பேக்கப் எடுத்துட்டு வாட் யூ கேன் டூ யூ கேன் ரிமூவ் இட் ஓகே இதை நீங்க பேக்கப் எடுத்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் சி நான் ஆல்ரெடி பேக்கப் எடுத்துட்டேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்கப் எடுத்துட்டு rm-r யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ரிமூவ் இட் சி ஸோ இது மாதிரி ரிமூவ் பண்ணும்போது இது மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் கேன் ஐ டெலீட் ஆகும் இது மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கேட்கக்கூடாது அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணி டெலீட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு டேரக்டரினால கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் டேரக்டரினால கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் இது மாதிரி கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னா எஃப் போட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணி டெலீட் பண்ணுங்க தட்ஸ் ஆல் delete ads clear fine okay let's create another user இன்னொரு யூசர் let's create another user called useradd okay Priya okay let's create another user called useradd Priya okay so let's set password for Priya got it I just set password for Priya so now what I do let's check on the Priya user create ஆயிருக்கானு பிரியாங்கிற யூசர் எனக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு எனக்கு குரூப்பும் கிரியேட் ஆயிருக்கு சி எனக்கு பிரியான்னு குரூப் எனக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு சி எனக்கு ஹோம் டைரக்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கு சூப்பர் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரியாவும் நெக்ஸ்ட் கம்பெனிக்கு மூவ் ஆகிறாங்க நான் ஆக்சஸ் ஒர்க் பண்ணணும் நான் ஃபர்ஸ்டே பேக்கப் எடுத்துட்டேன் நான் ஃபர்ஸ்டே பேக்கப் எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னா வாட் யூ கேன் டூ userdel பிரியா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூசர் அக்கௌண்ட்டும் உங்களுக்கு குரூப் தான் டெலிட் ஆகும் பட் எனக்கு டேரக்டரி டெலிட் ஆகணும் நான் பேக்கப் எடுத்துட்டேன் ஐ ஜஸ்ட் டேக் இட் இந்த பேக்கப் அப்போ எனக்கு டேரக்டரி டெலிட் ஆகணும்னா ஐஃபன் இருக்கும் உங்களுக்கு டேரக்டரி டெலிட் பண்ணிடுவோம் யூசர் அக்கௌண்ட்டை டெலிட் பண்ணிடுவோம் குரூப்ஸையும் டெலிட் பண்ணிடுவோம் சி எல்எஸ் சி டேரக்டரி டெலிட் ஆயிடுச்சா சி யூசர் அக்கௌண்ட் டெலிட் ஆயிடும் குரூப்பும் டெலிட் ஆயிடும் clear any doubts okay so this is what user if you have any doubts you can ask any doubts still this okay. let's see last concept இப்போ நான் ஒரு user create பண்றேன் again I will create another useradd prem ஒரு user add பண்றேன் அந்த யூசருக்கு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்றேன் password frame பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிட்டேன் குட் ஃபைன் இப்போ எனக்கு செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்றாங்க பிரேம் கிடையாது பிரேம்குமார் நான் யூசர் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சொல்றாங்க அது பிரேம் கிடையாது பிரேம்குமார் இப்போ எப்படி நான் கிரியேட் பண்ண யூசரோட நேம் மாத்துறது ஏன்னா இங்க ரெண்டு விஷயம் இருக்கு என்னென்ன மாத்தணும் ஏன்னா ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு யூசர் ஆட் பண்ணும்போது யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும் குரூப்பும் கிரியேட் ஆகும் ஹோம் டைரக்டரி அப்போ பிரேம் கிடையாது பிரேம்குமார் அப்போ நான் யூசர் அக்கௌண்ட் நேமும் மாத்தணும் குரூப் நேமும் மாத்தணும் ஹோம் டைரக்டரி மாத்தணும் லெட்ஸ் see how to change everything name okay so class/etc passwd see பிரேம் தான் இருக்கு நான் வந்து பிரேம்குமார் மாத்தணும் how to change symbol user modification you have to use user modification command so user modification command use பண்ணி you can easily rename user mod okay user mod new login name L stands for new login name உங்களுக்கு புது login name கொடுக்குறீங்க new okay a login name so new login name என்னது பிரேம்குமார் new login name to பிரேம் வந்து பிரேம்குமாரா rename பண்றீங்க see let's see cat/etc passwd so this is how you can rename the
username. இப்போ group name எப்படி rename பண்றது etc group. சரி நான் group name rename பண்ண இது எப்படி rename பண்றது simple. Group mode, group modification, user modification, user rename பண்றது ஒரு modification, user rename பண்றது modification, group name modify பண்றது modification, group mode -n இங்க -n new name இங்க வந்து அங்க -n new login name இங்க -n new name குரூப்புக்கு ஒரு புது நேம் கொடுக்கிறோம். என்ன what is a new name? Prem Kumar to Prem. See cat/etc group. See Prem Kumar. Good. இப்போ directory rename பண்றது உங்களுக்கு தெரியும் MB Prem to Prem Kumar. So this is how you can rename. If you by mistakenly created wrong user name and group name and directory name. Clear? So I think that's all from my end, friends. If you have any doubts, you can ask me. How to change single command to it change the username and group name? No, there's no command to change at a time. You should use two different names. Username தனியா மாத்தணும் அந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி group name both have different commands. User mode வந்து user modify பண்றது, group mode வந்து group modify பண்றது. So you have to use both two commands. I said I'm doing rotation shift. It is possible to attend both morning and evening batch based on my availability if I enroll for the option. Yes, if you are from rotational shift, not a problem, Karthik. What you can do is you can enroll this training, the DevOps training நீங்க enroll பண்ணிக்கலாம். நீங்க மார்னிங் ஈவினிங் ஒரே டாபிக்ஸ்னா போகும், நீங்க எப்பனா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். All support will be given by my team. Clear? Okay, Karthik? Okay. Any other doubts? So if you want to enroll, what you can do, you can just go to this website and you can enroll. I'll share the website link. Okay, team, just share this website link in WhatsApp so that everyone, if you're interested, you can join. So just fill this form. Okay, friends, let's see you on this class.